The SS Podcast powered by Ambur Star Biryani. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி சாப்பிடும் பிரியாணி. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. One fine day I came to Chennai. He called me to his office. பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I was talking to him in English. Then I said, sir, நான் basically மதுரை தான் சார், நான் தமிழ்ல நல்லா பேசுவேன். And he just looked at me and he said, you're the hero. The word Madurai. It was a 4-year preparation and it just happened like that. You have to keep preparing yourself. Preparation, meeting opportunity is equal to luck ingrada, I believe. So now we'll talk about the Magic 12B. I would consider it as a miracle. Reason, Kushingra or padathula vande enoda first shot with Vijayana was in Astalakshmi Temple. Jiva sir was a cameraman. Jyotika was the heroine. Then again I came back after 1.5 years. First day shooting in enne kuttu poitu irukanga. Engan poi paatha adhe Astalakshmi Temple la da. I was just another boy there with Vijayana oda right la nikka sonnaanga. Cut panna adhe edathila adhe Jyotika adhe cameraman, the entire team is there and I am the hero of the film. Oh, God is working on me. Iyarkaingra or padathila irundha and காதல் வந்தால் அந்த டைம்ல நான் போகும்போது it was like an anthem, love anthem மாதிரி இருந்தது. And the climax had a very big impact among the crowd. And even today 21 years 22 years celebrate பண்ணும்போது they say the pain in this climax cannot be matched with any other climax அப்படின்னு போடும்போது I feel that's the impact Jana sir's writing has got. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா I wanted to move into action and I still remember the last words of Jiva sir from Russia. எதுவுமே கமிட் பண்ணிக்காத, நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கேன், அது ஆக்ஷன் படம், நம்ம தான் பண்ணுறோம், ஒரு ஆக்ஷன் ரோலில் இன்ட்ரடியூஸ் யூ இன் ஆக்ஷன் ரோல், ஆக்ஷன் ஃபிலிம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி he passed away. அந்த பீரியட் வந்து தான் என்னோட லைஃப்லேயே வந்து ரொம்ப டார்க் பீரியட்னு கூட சொல்லலாம். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் 3-4 months I didn't come out of the house. I was consuming lot of alcohol because lack of no sleep. Jiva sir loss, it was just a destruction to myself. ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் I said, அப்பா தப்பா நடந்துட்டு இருக்கு, வேணாம் இனிமே, let me not do this Tamil films anymore. நீ என்ன பண்ணணும், நீ நான் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா உன்னோட பிஹேவியரும் கான்டக்டும் டு பீப்புள் will be very normal. ரியாலிட்டி உனக்கு தெரியலன்னா you will be like a fool or a joker to people. உட்காந்து கிரிப் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள போய்கிட்டு டிப்ரெஷன்ல போய்கிட்டு cultivating new bad habits is of no use. Everybody has problems, everybody is facing troubles. Have the gratitude. இன்னைக்கு நம்ம நல்லா தான் இருக்கோம், with respect, with work, with family, நல்லா தான் வச்சிருக்கான் நம்மள. அந்த gratitude-ஓட I want to move positive. Hi sir, எப்படி இருக்கீங்க? Hi, நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்க? I'm all good. Tell me. Yes. See, இன்னைக்கு நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல நம்மளே actually in fact ஒரு இன்டர்வியூல we've met, I've asked you questions about a film and all that. Yeah. But இன்னைக்கு I really wanted to know about you as a person. ஷாம் அவர்களுடைய travel so far as a person, as an actor and everything பத்தி பேசணுன்றது தான் என்னோட ஆசை. So we'll start with this. மதுரை சார் உங்க சொந்த ஊரு? மதுரை வந்து எங்க அப்பாக்கு, அம்மாக்கு வந்து திருப்பத்தூர். That's actually my base, my native. திருப்பத்தூர் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? தெரியல, ஆனா ஏதோ ஒரு ஊருன்றது மட்டும் தெரியுது. ரெண்டு திருப்பத்தூர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வாணியம்பாடி திருப்பத்தூர், that's not me. காரைக்குடி திருப்பத்தூர்னு ஒன்று இருக்கு. தட் இஸ் 60 கிலோமீட்டர் மதுரையிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணோம்னா மேலூர் திருப்பத்தூர். அதுதான் என்னோட சொந்த ஊர். அங்க திருப்பத்தூர் பையன் மாதிரியா இருக்கீங்க. பை நோ சான்ஸ் யூ ஹேவ் தட். திருப்பத்தூர் பையன் மாதிரி இருக்கானான்னு ஒரு டவுட் இருந்தா கூட, பட் மை எத்திக்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் தேர், மை வேல்யூஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் திருப்பத்தூர். ஓகே, தட் சவுண்ட்ஸ் குட். ஸோ திருப்பத்தூர்ல பிறந்து வளர்ந்த பையன், அண்ட் தென் பெங்களூர்ல படிக்க போயிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா எங்க ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வந்து கிளாஸ்வேர் அண்ட் க்ராக்கரி. அதில் வந்து ஒரு பிரான்ச் வந்து பெங்களூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால எங்கள் தாத்தா வந்து எங்கள் அப்பாட்ட அதை ஒப்படைச்சார். ஸோ நோ சாய்ஸ், என்டையர் ஃபேமிலி மூவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ அங்கே தான் நான் ஸ்கூலிங்கும் காலேஜும் என்டையர் திங் ஐ ஃபினிஷ்ட் இன் பெங்களூர். பட் என்னோட எல்லா சம்மர் ஹாலிடேஸ் அண்ட் கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் வில் பி இன் திருப்பத்தூர். ஓகே, இப்போ வரைக்கும் ஊருக்குலாம் போய் பழக்கம் இப்போ இருக்கா? ஒரு ஆக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் ஒன் டே அண்ட் கம் பேக். பிகாஸ் மே 23 வந்து எங்க தாத்தாவோட டெத் ஆனிவர்சரி. ஸோ அது சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எல்லாருமே எங்கே இருந்தாலும், எந்த சிட்டியில் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் 23rd மேக்கு வந்து திருப்பத்தூரில் அசம்பிள் ஆகிடும். அண்ட் மோர் ஓவர் இட்ஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸுங்கிறதுனால நம்ம ஏப்ரல்லே போயிடுவோம்.
ஸோ ஒன் டைம் டு மீட் எவ்ரி ஒன் இந்த ஜென்ரேஷன் அங்கே எல்லாரும் வந்துடுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் 22nd நைட் மதுரைக்கு போயிடுவேன். காலையில் ட்ராவல் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட் செரிமனி அட்டென்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கடை இருக்காங்க கால் த ராஜா கிளி. ஓகே, திருப்பத்தூர்ல. பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே. ஓகே. இது வரைக்கும் த எம்மியஸ்ட் பரோட்டா சால்னா அங்கே தான் கிடைக்கும். ராஜா கிளி. ராஜா கிளி. ஓகே. இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த சொன்னதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபேமஸ், நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே. ஸோ ஊருக்கு போகிற பழக்கமாக இருக்குது பெங்களூரில். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ செட்டில்ட் இன் பெங்களூர் இல்லையா, படிக்கிறதுக்காக? படிக்கிறதுக்காக. மை பிரதர் லிவ்ஸ் தேர் நவ். நான் வந்து டோட்டலாக சென்னையில் தான் பேஸ் ஆயிருக்கேன். காலேஜ் படிக்கிறப்போவே யூ கேம் இன்டு த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி இன் யுவர் யங்கர் ஏஜ் இல்லையா? ஸோ அந்த டைமில் இருக்கிறப்போ எங்கர் ஏஜ் இஸ் லைக் 24, 25. That is still young, dude. ஓகே. ஸோ இந்த யங்கர் ஏஜில் வரப்போ அப்போவே அவ்வளோ சாமிங்கான பையனா காலேஜ் படிக்கிறப்போ இட் வுட் ஹவ் பீன் இன்னொரு இது இல்லையா, கேர்ள்ஸ் எல்லாம், கேர்ள் ஃபேன்ஸ் எல்லாம், ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததா? ஐ ஹவ் மிங்கிள்ட் பிகாஸ் என்னோட ஸ்கூலும் கோயட் ஸ்கூல் தான், என்னோட காலேஜும் கோயட் காலேஜ் தான். ஸோ டாக்கிங் டு கேர்ள்ஸ், மிங்லிங் வித் கேர்ள்ஸ் வாஸ் நாட் அ நியூ திங் ஃபார் மீ. காலேஜில் ஐ யூஸ் டு பி வித் த ஃப்ரெண்ட் பெஞ்சர்ஸ், இந்த முத்துலக்ஷ்மி, பேர்ல், ரேஷ்மா. You still remember the names? That's my gang. Okay. And I had a boys gang. பர்டிகுலராக லன்ச் டைமில் நான் அவங்க கூட போய் மிங்கிள் ஆகிடுவேன். எல்லாருடைய டிஃபின்லேருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிடுவேன். ரெண்டாவது, த ரீசன் ஐ யூஸ் டு பி வித் தெம் இஸ் யூஸ்வலாக அந்த குட் லுக்கிங் ரிச் கேர்ள்ஸ், அவங்களுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம பசங்க கொடுப்பாங்க. பட் இந்த கேர்ள்ஸ் கிட்ட நிறையா பேச மாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு என்னடானா, ஈவன் தே ஆர் குட் ஹியூமன்ஸ், அவங்க கூட மிங்கிள் பண்ணால் அவங்களோட லைஃப் ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட உட்காந்து இந்த ராபர் அண்ட் போலீஸ் கேம்லாம் விளாண்டுருக்கேன். தட்ஸ் அ வெரி குட் மெமரி ஃபார் மீ. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எங்களோட காலேஜ் குரூப் இருக்குது, இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஆல் தீஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ். And they follow up with my film career and keep wishing me best for all the films, and they watch all my films. So you still have the same set of friends? I do have the same set of friends, but எல்லாருமே ஒரு குரூப்ல இருக்கிறதுனால we just plan a reunion during Jan. Fine. இப்போ வந்து காலேஜில் இருக்கும்போதே மாடலிங்குள்ள you started coming. ஆனால் அந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு மாடலிங் பண்ணுன்றது? பேசிக்லி ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லை நம்மளுக்கு, நம்ம வந்து ஒரு நடிகனாக ஆகணுங்கிற ஒரு the minute அந்த இன்ட்யூஷனோ இல்லை ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் ஆகும்போது ஐ ஃபெல்ட் தட் பேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். டேரெக்டாக போய் எனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்பாங்க. அதை மீறி நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேமரா ஃபியர் இருக்கும், க்ரௌட் ஃபியர் இருக்கும், ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கும். ஸோ ஐ தாட் மாடலிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம அங்கே போனோம்னா ஐ ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்படிங்கும் போது ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் ரேம்ப் ஷோஸ் இன் பெங்களூர் ஃபார் பிரசாத், Mark Robinson, Hemant Trivedi, all were very known designers those days. From there, I went on to do some ads for Quality Walls, Joy Ice Creams, and one nightwear லாம் பண்ணேன். அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு, and I was very clear that modeling is not what I want to continue with. I wanted to do it for some time. அதுக்கப்புறம் I thought நல்ல ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணிவிட்டு I'll start meeting directors and ask for opportunity. அதே மாதிரி தான் ஐ ஃபினிஷ்ட் 3-4 years and I started trying. I came to சென்னை. ஒரு 10 டேரக்டர்ஸோட நேம்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட அட்ரஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி, இந்த வெரைட்டின்னு ஒரு புக் இருக்கும் அப்போது. இட்ல ஹேவ் ஆல் த அட்ரஸஸ் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ், ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த புக்கு வந்து என்னோட பேக்கில் இருக்கும் அண்ட் மை ஃபோட்டோஸ் வில் பி தேர். இங்கே வந்துட்டு ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு நான் கிளம்பிடுவேன். I'll find out on my own where it is. அப்போல்லாம் நம்மள்ட்ட இந்த ஜிபிஎஸ்லாம் இல்லை, கேட்டு தான் போனோம். பட் என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் வேர் இன் கோடம்பாக்கம், மேக்ஸிமம் சாலிகிராமம். ஸோ அந்த ஏரியாலே நம்ம போய் டச் பண்ணி த ரீசன் ஏன் அவங்கள போய் பார்க்கணும், நானே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏன் நினச்சேன்னா, என் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நான் காட்டணும். they are not going to dream that there's one boy called Shyam. என் எக்ஸிஸ்டன்ஸை நான் காட்டினா தான் தே வில் ஹாவ் அ ஐடியா ஆஃப் காஸ்டிங் மீ. அப்படிங்கிறதுல ஐ வாஸ் வெரி கீன். உள்ளே விடுறாங்களோ இல்லையோ நேராக போய் கதவை தட்டிடுறது. அண்ட் 2-3 பிளேசஸ் ஒரு மாதிரி பொய் சொல்லியே உள்ளே போயிருக்கேன். என்ன சொல்லுவீங்க? போன உடனே யார் என்னன்னு கேட்பாங்க. பிரியதர்ஷன் சார் தான் வர சொன்னார். அப்படியா,
அவர் தாங்க பெங்களூரில் மீட் பண்ணி சென்னைக்கு வரும்போது ஆஃபீஸ் அட்ரஸ்லாம் அவர் தாங்க கொடுத்தாரு. நான் எப்படிங்க வர முடியும் அப்புறம் அப்படின்னு ஒரு பொய் சொல்லிட்டு I'll go off inside. தென் பிரியதர்ஷன் சாரை பார்க்கும்போது when did I see you? Did I tell you to come? அப்படிலாம் கேட்டார். சார் வேறு வழியே இல்லை சார், இல்ல விட மாட்டாங்க விடவும் மாட்டேங்கிறாங்க. I just wanted to put my pictures in front of you, sir. I'm very much interested. ஏதாவது நல்ல ரோல் இருந்தால் கால் பண்ணுங்க. He laughed. He said, sit down. He gave me a cup of coffee. He said, definitely if there's something comes up, I'll call you. அந்த மாதிரி சரண் சார், கதிர் சார், KS ரவிக்குமார் சார், சங்கர் சார் ஆஃபீஸ் எல்லா இடத்துலையும் போய் நம்மளை காமிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து லெட் them decide. பட் மை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஷோன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கீனாக இருந்தீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இதை நரேட் பண்ணுறப்போ ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் அ ஸ்பார்க். என்னென்னா when did this ஒரு மதுரையில் இருக்கிற ஒரு பையன் பெங்களூருக்கு வராரு, படிக்கிறாரு, இருக்கிறாரு, பட் நடிக்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ ஃப்ரம் வேர் டிட் இட் எவென்ச்சுவலி கம் அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு வந்துச்சு. தெரியல ஆஞ்சலினா, ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி டூ மச் இன்டு ஃபுட்பால். ஓகே, ஃப்ரம் ஸ்கூல் 8th, 9th, 10th I was a captain. Then first year, second year, 3 years in college I played for a couple of clubs. Somewhere down my mother believed and told everybody like அவன் ஃபுட்பால் பிளேயர் தான் ஆகிடுவான். எங்கே போய் விளையாடுவான், எதுக்கு ஆடுவான்னு தெரியல, பட் அவன் காலையில் எழுந்திரிச்சா கிட்டோட தான் போகிறான், காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து திருப்பி கிட் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுறான். ஸோ எவ்ரி ஒன் தாட் அவன் ஃபுட்பால் பிளேயர். பட் சம்வேர் டவுன் அந்த பக், ஐ டோன்ட் நோ வேர் இட் கேம் ஃப்ரம், இட் பிட் மீ, த சினிமா ஆக்டிங் பக். தென் அந்த டைமில் எங்கள் அப்பா ஒரு விஷயம் தான் சொன்னார். அந்த டைம்லேயே ஜிம்லாம் போவேன். ஐ ஹேட் அ ஃபிசிக். அவன் கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் இருக்கான், ஜிம்முக்கெலாம் கரெக்டாக போகிறான் அண்ட் டீசென்ட் லுக்கிங்காக இருக்கான், ட்ரை பண்ணிட்டோம். அண்ட் he told me one thing, ட்ரை பண்ணுறத வந்து சும்மா அறகுறையாக பண்ணாமல் 100% give yourself 100%, only then you'll be successful. I said yeah, and சொல்லிட்டு I started off. Unfortunately என்னோட ஃபஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட் ஆஸ் அ மாடல் கிடைக்கும் போதே he passed away. After that my mom ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸான ஃபேமிலிங்கிறதுனால she said இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு நீட்டாக வந்து பிஸ்னஸ் கற்றுக்கோ, ஆல் யோர் பிரதர்ஸ் ஆர் இன்டு பிஸ்னஸ் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது ஐ வாஸ் நாட் ஓகே அபவுட் இட். தென் ஐ ஹேட் டு லீவ் ஹோம். வீட்டு விட்டு கிளம்பி சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னையில் ஒரு 3 months ஐ டிட் திஸ் வாட் எவர் ஐ டோல்ட் யூ. அந்த டைமில் சென்னையில் வந்து நாட் மச் ஆஃப் மாடலிங் ஆர் ரேம்ப் வாக்ஸ் வர் நாட் ஹேப்பனிங். ஸோ இன்கம் மாதிரி ஒன்று பண்ணோம் அப்படின்னும் போது ஐ வெண்ட் ஆஃப் டு பாம்பே. பாம்பேல ஐ வாஸ் இன் டச் வித் மார்க் ராபின்சன், ஏமன் ட்ரிவேடி, அங்கே ரேம்ப்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தென் ஐ ஸ்டார்டட் கோயிங் ஃபார் சம் கிளாஸஸ் லைக் இமேஜினேஷன் கிளாஸ், ஆக்டிங். ஓகே, ஒன் ஃபைன் டே ஐ கேம் டு சென்னை. சத்தியம் ஆன்லைனுக்காக ஒரு ஆடு கிடைச்சது எனக்கு. அதுக்காக வந்தேன். ஆடு முடிச்சுட்டு பேமெண்ட் வாங்க போனேன் பிஜு ஜெயதேவன் கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட. அந்த டைமில் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஜீவா சார்னு ஒரு டைரக்டர் ஸ்டார்டிங் அ ஃபிலிம், நல்லா இருக்குது ஃபோட்டோஸ்லாம், யூ மைட் கெட் அ குட் ரோல். நான் இங்கே தான் இருக்கேன் பிஜு, 2 days இங்கே தான் இருக்கேன், நான் போய் மீட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஐ கால்ட் அண்ட் ஈ கால்ட் மீ டு ஹிஸ் ஆஃபீஸ். பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹிம் இன் இங்கிலீஷ். தென் ஐ செட், சார் நான் பேசிக்லி மதுரை தான் சார், நான் தமிழ்ல நல்லா பேசுவேன். அண்ட் he just looked at me and he said, நீ இப்போது சொன்னதெல்லாம் அப்படியே தமிழில் சொல்ல அப்படின்னு. சார் நான் பிறந்தது வளர்ந்தது இது அது எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் சார், நல்லா பண்ணுவேன், வெயிட்டிங். ஜஸ்ட் ஃபோல்டட் அண்ட் he said you're the hero. The word Madurai. Okay. That was how it happened actually. He didn't even screen test me or nothing. Maybe என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்க்கும் போது he saw the ads and how many years and the ramp shows எல்லாமே பார்த்ததுக்கப்புறம் he had one confidence. And moreover, there was a demanding situation for him. ஜோதிகாவும் சிம்ரனோட டேட் வந்து அக்டோபர்லேருந்தே இருக்கு, ஆனால் ஹீரோ இல்லைங்க. ஐ திங்க் அஜித் சார் வாஸ் டெல்லிங் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணலாம். அண்ட் சியான் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தார். பட் he was committed with விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் அந்த படம் ஏதோ போயிட்டு இருந்துச்சு. அதை தவிர்த்து 2 புது பசங்களை வந்து ஓகே பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஹெட்ஸ்னா இவனை போட்டுடலாம், டெய்ல்ஸ்னா அவனை போட்டுடலான்ட்டு. அந்த கேப்ல நான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன்ல you cracked it இல்லையா? I met him on Jan 9th, Angeline, and I started shooting on 21st Jan. அவ்வளோ ஷார்ட் ஸ்பேன்ல just like magic that happened. That's what, when you keep preparing, it was a 4-year preparation.
and it just happened like that. That's what you have to keep preparing yourself. Preparation meeting opportunity is equal to luckங்கிறதா I believe. இது ஒரு பெரிய ஃபார்முலாவை சிம்பிளாக முடிச்சிட்டிங்க. எஸ். இப்போது யூ ஜஸ்ட் செட் இல்லை 3 months வீட்டிலேருந்து வந்துட்டீங்க. யூ ஹேட் டு பி இன் சென்னை ஃபார் த ரேம்ப் அண்ட் ஆல். இங்கே அவ்வளோவா இல்லை. அந்த இனிஷியல் டைம் வித்தவுட் பேரண்ட்ஸ், வித்தவுட் ஃபேமிலி சப்போர்ட், ஹவு டிட் யூ மேனேஜ்? என் கசின் வந்து இந்த பெரியமேடுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது தெரியுமா, சென்ட்ரலில். ஆமாம். அங்கே வந்து ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தான். அப்படி சொன்னேன், என்னை வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்கடா, நான் அங்கே தான் தங்கணுன்ட்டு. அவன் எவ்வளோ என்கரேஜிங்காக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக என்ன பண்ணுவான்னா, 6:30க்கு அப்புறம் அந்த ஆஃபீஸை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுவான். இதுக்கப்புறம் யார் வரக்கூடாது, எல்லாரையும் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு எனக்கு ஒரு பெட்டெல்லாம் போட்டு இல் கீப் மீ தேர். திருப்பி நான் ஒரு 6:30, 7 o'clock இந்த மார்னிங் ஐ லீவ். திருப்பி ஆஃபீஸை செட் பண்ணுவான். செட் பண்ணி இல் டூ இஸ் பிஸ்னஸ். இந்த மாதிரி ஒரு 3 months ஐ வாஸ் தேர் இன் பெரியமேட். ஆஃப்டர் தட் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் 12Bக்கு அப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் லிவிங் ஆன் மை ஓன். ஸோ நவ் வில் டாக் அபவுட் த மேஜிக் 12B. முதல் படம் 2 சூப்பரான ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் ஹீரோ வர்றப்போவே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல்லாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒரு ஹீரோ ஆசைப்பட்ட மாதிரியே ஒரு கதாநாயகனா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வரப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே ஷாட் ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்லாம்? இட் வாஸ் இன் அஸ்தலக்ஷ்மி டெம்பிள். சி ஒரு எல்லா டீட்டெயில்டாக சொல்கிறீங்களே ப்ளீஸ். இல்லை இட் இஸ் அ வெரி ஐ வுட் கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ மிராக்கிள் ரீசன். குஷிங்கிற ஒரு படத்தில் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் வித் விஜய் அண்ணா வாஸ் இன் அஸ்தலக்ஷ்மி டெம்பிள். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. And Jiva sir was the cameraman. Jyotika was the heroine. அந்த டைமில் நாங்கள் போனேன். தே செட் இந்த ஒரு 15 நிமிஷம் ரோல் வரோம்ப்பா, உன்னை எங்கேருந்து பார்த்து அப்படிலாம் போனேன். தென் ஐ வெண்ட் தேர். ஒரு ஷாட்டுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ஷூட்டிங் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அப்படியே பார்த்தேன், அப்படியே கிளம்பிட்டேன். தென் அகெயின் ஐ கேம் பேக் ஆஃப்டர் 1.5 years அண்ட் 12Bயில் ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்னு என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. எங்கேன்னு போய் பார்த்தா அதே அஸ்தலக்ஷ்மி டெம்பிளில் தான், which is in பெசன்ட் நகர். அங்கே போனால் சேம் திங் இஸ் ரீக்ரியேட்டட் அண்ட் தே காலிங், எங்கே ஹீரோ சார் எங்கே கூப்பிடுங்க, ஐ எம் ஒன்லி த ஹீரோ. ஸோ ஐ கன்சிடர் இட் ஆஸ் லைக் அ வெரி, என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன் ஐ ஃபெல்ட். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் another பாய் தேர் வித் விஜய் அண்ணாவோட ரைட்டில் நிற்க சொன்னாங்க. கட் பண்ணால் அதே இடத்துல அதே ஜோதிகா, அதே கேமராமேன், த என்டையர் டீம் இஸ் தேர் அண்ட் ஐ எம் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம். ஐ ஃபெல்ட் God is working on me. அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ முதல் படத்துல இருந்து ட்ராவல் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரு பெரிய வெல்கமிங் ஐ பிலீவ் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேயே அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டான பையன், அவ்வளோ க்யூட்டான பையன் சொல்லிட்டு லாட் ஆஃப் கேர்ள் ஃபேன்ஸ் ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். I had a good popularity among the college goers. எஸ். ஸோ எப்படி இருக்கும், ஒரு படம் முடிச்சிட்டிங்க, ஒரு சூப்பர் டூப்பர் இதாக இருக்குது, ஒரு ரிசப்ஷன் இருக்குது, வெளிலலாம் போகிறப்போ எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? இட் வாஸ் எக்ஸைட்டிங் இல்லையா. நான் ஃபஸ்ட்டு 12B ரிலீஸ் ஆன படத்தையே ஒரு 14 ஷோஸ் பார்த்தேன் கண்டினியூஸாக. நீங்களே 14 ஷோவா? ரீசன், ஜோதிகா அண்ட் சிம்ரன் were two top queens at that moment. எஸ். அவங்க கூட pitched against them and luckily they were so supportive. ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க, ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த டைம்லலாம் எனக்கு இந்த மானிட்டர் பார்க்க முடியாது, விட மாட்டார் ஜீவா சார். ஸோ அங்கங்கே கொஞ்சம் பார்ப்பேன். நம்ம எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாமே எவ்ரி ஷோ ஐ அட்டெண்டட் டு நாட், அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே 3-4 ஷோஸ் நான் படம் பார்த்துருப்பேன். மற்றபடி ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் என்ன, அக்செப்டன்ஸ் இருக்கா, வாட் ஆர் த கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐ வென்ட் டு ஆல் த தியேட்டர்ஸ் லைக் உதயம், தேவி, சத்யம், இந்த மாதிரி எல்லா தியேட்டர்லையும் போய் பார்த்துட்டு ஐ டைஜஸ்டட் த ஃபேக்ட், ஓகே நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ மற்ற ஹீரோஸோட படங்களை என்ஜாய் பண்ணி தியேட்டர்ஸில் பார்த்து தாண்டி இப்போ அப்கிரேட் ஆகி நம்ம படத்தையும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ இட்ஸ் that's another feeling altogether. Yes. Okay. So after 12B another series of ஒரு டால் ஒன்று போயிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு. இயற்கையிலலாம் வந்து ஐ திங்க் till now the BGM, the scenes, if you play people will be like struck to that, அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நைஸ் கேரக்டர், வாட் எவர் யூ பிளேட் ஸோ ஃபார் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வெல்கம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இல்லையா? ஐ சோஸ் டு பிளே ஆல் ரொம்ப ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ் சூஸ் பண்ணேன் இனிஷியலாக. எனக்கு என்னமோ that's working out அப்படின்னு working out and college goers ஆல girls மத்தியில் கொஞ்சம் பாப்புலராக இருக்கிறதுனால I thought let me go with this genre for some time. Okay. I chose ஏனி ரொம்ப அழகா இருக்க, லேசா லேசா, உள்ளம் கேட்குமே, இயற்கை,
And luckily, that time I was blessed with very good songs. All the songs were a huge hit. Among the youngsters, it was like ஒரு மாதிரி rage மாதிரி இருந்தது. Even till today, all Those the songs are still Yeah. so happening. அந்த வகையில இயற்கைங்கிற ஒரு படத்துல இருந்த அந்த காதல் வந்தால் அந்த டைம்ல நான் போகும்போது it was like an anthem, love anthem மாதிரி இருந்தது. And the climax had a very big impact among the crowd. And even today, 21 years, 22 years celebrate பண்ணும்போது, they say the pain in this climax cannot be matched with any other climax. அப்படின்னு போடும்போது I feel that's the impact Jana sir's writing has got. And I feel good that still those songs have very good popularity among now this generation. ஸோ படங்கள் பண்றப்போ லாட் பீப்புள் ஹேட் கிரஷஸ் ஆன் யூ. நிறைய பேர் லவ் லெட்டர்லாம் எழுதியிருப்பாங்க, நிறைய பேர் வந்து பொக்கேஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. I can only imagine you've lived the moments though. Yeah, I had, but at that time, I think I just took 1.5 years to settle down in the industry and I married. நிஜமாவா? You got married so early? Yeah. Was that a love marriage? Yeah. Okay. Reason அது early அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம், but my that time girlfriend was my wife now, was with me for 6 years. And she went on asking me, if you become hero, will you marry me? I said, of course I'll marry you, but only if I become an actor. அவ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தா, எப்படின்னு தெரில, ஏன்னு தெரில. இன்னும் 2 இயர்ஸில் நீ ஆக்டர் ஆகிடுவ. பிகாஸ் மேபி ஷீ ஃபீல்ஸ் தட் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருந்த, யூ ஆர் டூயிங் திங்ஸ் அக்கார்டிங்லி டு கோ அண்ட் பிகம் அன் ஆக்டர். ஸோ அவள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்வா, in 2 years Shyam you'll become, அதுக்கப்புறம் பண்ணி I can't wait, I'm running out of age. And of course 2002 was actually the debut and 2004 I married. அந்த டைமில் நிறைய பேர் அப்படி இப்படிலாம். I said, listen, I have some ethics to follow in life. I can't cheat a girl who's believed me and waited for me. I have to respect it. அப்படின்ற மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி now I am with her and with 2 kids. This sounds so beautiful. Yeah. Okay. So இப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா you continued your romantic roles எல்லாம் இருந்தல. அப்போ did she have a problem? அவங்க வந்து ஏன் ஷாம் இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்படிலாம் சொல்லி கேட்டாங்களா? No. Actually in collegeலே வந்து like I said, she was a friend. And அந்த டைம்லேயே நிறையா கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க, அதில் இவங்க ஒருத்தராக இருந்தாங்க. I used to mingle with girls and she knew like ஹெல்த்தியாக தான் இருப்பேன் நான். அந்த வகையில் காசிப்ஸ்லாம் வரும்போது she asked, why are they writing all this? I said, that's part of cinema. And she never got disturbed about anything. எதுவுமே அவரை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ரெண்டாவது, she used to come on the sets in the initial stage. அந்த டைமில் லைலாவை மீட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்னேயாவை மீட் பண்ணியிருக்காங்க, மீரா ஜாஸ்மினை மீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஷீ நியூ தட் தேர்ஸ் நோ ஹேங்கி பேங்கி. அவன் சும்மா பேசுவான், ஜாலியாக சிரிச்சிட்டு இருப்பான், தட்ஸ் இட். அதனால ஷீ இஸ் நாட் டில் டேட் டிஸ்டர்ப்ட் அபவுட் இட். ஓகே. So much of trust on you. அப்படி நான் கெயின் பண்ணியிருக்கேன். Yes. Okay. ஸோ இனிஷியலி ஒரு முதல் படமே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். அதுக்கப்புறம் அந்த படங்களுமே இட் கேவ் யூ ஒரு சூப்பர் நேம், நல்ல ஒரு பிராண்ட் ஆயிடுச்சு. ஷாம் அப்படின்ற ஒரு சாக்லேட் பாய், ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் அப்படின்ற ஒரு பேரை நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிட்டீங்க. ஆஃப்டர் தட் ஹவு ஹார்ட் வாஸ் இட் டு ட்ராவல் வித் நேம்? ஏன்னா ஒரு பேரை சம்பாதிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதே மாதிரி அதை சஸ்டெயின் பண்ணி அதை வச்சுக்கிறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும்ல. ஹவ் வாஸ் இட் ஃபார் யூ? இல்லை, ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஐ வாண்டட் டு மூவ் இன் டு ஆக்ஷன். Okay. And I still remember the last words of Jiva sir from Russia. எதுவுமே கமிட் பண்ணிக்காத, நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கேன், அது ஆக்ஷன் படம், நம்ம தான் பண்ணுறோம், ஒரு ஆக்ஷன் ரோலில் இன்ட்ரடியூஸ் யூ இன் ஆக்ஷன் ரோல், ஆக்ஷன் ஃபிலிம். மேங்கோ ஸ்டுடியோஸ், தட்ஸ் இஸ் ஓன் ஸ்டுடியோ. அதெல்லாம் சொல்லும் போது ஈவன் ஐ வாண்டட் டு மூவ் ஆன் டு another level as an actor. Unfortunately, he passed away. அந்த பீரியட் வந்து தான் என்னோட லைஃப்லேயே வந்து ரொம்ப டார்க் பீரியட்னு கூட சொல்லலாம். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் 3-4 months I didn't come out of the house. It shook me up. Because he's the only person you can go and say, sir, சில விஷயங்கள் அப்படி இப்படி தப்பாயிடுச்சு சார், கொஞ்சம் தூக்கி விடுங்க அப்படி. இஸ் ஒன்லி நான் உரிமையாக கேட்கலாம், ஐம் இஸ் ப்ராடக்ட், ஐம் இஸ் கிட். பட் when that person expire ஆனதுக்கப்புறம்ல யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஒன் ஃபார் யூ, யூ ஆர் லாஸ்ட்.
And that time there were a lot of heroes who have entered inside. Number of heroes. And to their luck, the best directors went to them. Because அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட தான் வராங்க. நல்ல டேரக்டர்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் லிங்குசுவாமி அந்த டைமில், அதுக்கப்புறம் செல்வராகவன் சார், இந்த மாதிரி ஆல் த பெஸ்ட் வாஸ் கான் அண்ட் ஜீவா இஸ் கான். நவ் யூ ஆர் இன் அ ஸ்டேஜ் வே யூ நீட் டு ஃபிகர் அவுட் ஹூ, வாட், வை, வென் எல்லாம். ஸோ தட் டுக் சம் டைம். தென் ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் ஐ சேட், அப்பா தப்பாக நடந்துகிட்ருக்கு, வேணாம் இனிமே let me not do this Tamil films anymore if I can't get a good subject. அந்த டைமில் தான் எனக்கு தெலுங்குலேருந்து ஒரு ஆஃபர் வந்துச்சு, அதுதான் கிக். ஓகே. when I got kick, it was very surprising that அங்கே இருக்கிற டேரக்டர் என்னை வந்து ஒரு போலீஸ் கேரக்டரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது I was very shocked. அந்த படம் ஒரு பெரிய ஹியூஜ் பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு. and it gave me time to breathe and not choose bad scripts in Tamil. ஸோ தமிழ் அப்படியே ஒரு லேக், ஒரு கேப் பெருசாக விட்டேன். ரீசன் இஸ் ஐ நோ தட் ஐம் டூயிங் பேட் ஃபிலிம்ஸ் பிகாஸ் நோ குட் டேரக்டர்ஸ், ஆல் த பெஸ்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் வித் more better actors who have backgrounds and all that. So I went on with work with Teluguum, Tamilum, or Kannadavum I was doing parallelly that time to make sure my commitments are taken care. In Tamil I said, illa, I don't want to do unless and until I feel very confident. Adukapram I earned a couple of whatever money I made. Adukapram 6 candles in ஒரு படம் I produced it with my brother. And I chose it to show another dimension of myself. ஒரு performance oriented இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அதை சூஸ் பண்ணேன். And what I looked from that film, it gave that acclaim. Like a lot of directors, particularly பாலா சார் மேடையிலே சொன்னார், அந்த படம் பார்த்தேன், இப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் மாதிரி ஒரு ஆக்டர் தான் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித், அவ்வளோ டெடிக்கேஷன். அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ கிவன் 2 awards in that 2013-14 time. And after that again I was not finding good scripts. பொறம்போக்குன்னு ஒரு படம் பண்ணோம், ஆர்யா, சேதுபதி, myself. That was Jana sir's film. அதில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு டைமென்ஷன் ரோல், எவ்ரிபடி அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஹீரோவாக இருந்தாங்க. அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கோவிட், ஜாப்லெஸ், சிட்டிங் அட் ஹோம். அந்த டைமில் ஐ ரோட் 2 scripts. that time something said let's கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கலாம். ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ 1 week 10 daysலாம் ரொம்ப லேசியாக, எங்கேயும் போக முடியல, ஜிம்முக்கு போக முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியல, டிவிக்கு முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் ஸோ யூஸ்லெஸ்ஸாக ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் தான் ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் வாட் ஐடியாஸ் ஐ ஹேட். ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் த பேப்பர். அதில் ஒரு காலேஜ் லைஃப் ஒரு ஸ்கிரிப்டும், ஒரு கேங்ஸ்டர் ஃபிலிமும், ஒரு ஃபல்க்ரம். I finished it and I just kept it aside. And luckily at that time suddenly I got a call from Vamsi for Varis. I never even thought twice when they said Vijayana. I said I am on board. Adukapram I thought, there was a question mark, where is Shyam? And I thought இந்த படத்தில் நடித்தோம்னா விசிபிலிட்டி பெருசாக இருக்கும். கதை கேட்டதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட். ஹாப்பி ரீசன், வாரிசுங்கிற டைட்டிலில் ஈவன் ஐ கம் இன், பிகாஸ் அது 3 பேருக்குள்ள ஒரு சண்டை, யார் அடுத்த வாரிசுன்ட்டு. ஸோ டைட்டில்லே நம்ம ரோல் இருக்கும் போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். அப்படிங்கும் போது ஐ வெண்ட் இன். தேர் ஐ ஃபவுண்ட் விஜயண்ணா as a friend who I was meeting him as a star. அவர் வீட்டுக்கெலாம் நிறையா தடவை போயிருக்கேன். he'll call us home for dinner. once in a year வர சொல்லுவார், எல்லார்ட்டையும் பேசுவார். all the actors will assemble and எல்லார்ட்டையும் பேசுவார். ரொம்ப கேஷுவலாக இருப்பார். This is a regular thing that he follows. He was following. Yeah. Okay. அந்த டைமில் இட் வில் பி வெரி ஃபார்முலா. ஷாம் இருக்கியா, என்ன போயிட்டுருக்கு, என்ன சாப்பிட்ற, ஓகே. இட் வாஸ் வெரி ஃபார்முலாக இருக்கும். எங்கே மீட் பண்ணாலும் ஃபார்முலாகவே இருக்கும். வாரிசுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் 3rd or 4th day he gave me one space. ஷாமு நீயாவே இரு, என்ன நல்லா இருக்கு, எனர்ஜியாக இருக்கு. ஸோ தட் திங் டுக் மீ வெரி க்ளோஸ். ஐ மீன் he gave me that room, he gave me that space.
we enjoyed working in the film and the padam release ஆச்சு. It was a huge hit and Dalapati gave one statement on stage saying அவன் இருந்தால் தான் எல்லாத்தையும் கலகலப்பாக வச்சுப்பான், அவன் தான் என்னோட மிகப்பெரிய எனர்ஜி ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை To சொன்னார். hear it from him is a big thing. Yeah. What happened after that is wherever I went shooting for Goli Soda, for Astiram or any other movie, அவரோட ஃபேன்ஸ் வந்துருவாங்க. எங்கள் தலைவருக்கு நீங்கள் தான் எனர்ஜி ஃபேக்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஷால்வை போத்துறது, ஃபோட்டோ எடுக்கிறது. ஐ யூஸ் டு டெல் ஹிம், ஆனால் உங்கள் ரசிகர்கள்லாம் வந்து என்னை என்ஜாய் பண்ணு, அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். இட் வாஸ் சச் அன் இம்பேக்ட் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். அண்ட் அவரோட ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் there was a big change in me. அவரோட பர்சனாலிட்டி வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு எனக்குள்ள. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் சைலன்ஸ். ஆமா, he'll sit very silently without doing anything. அப்படியே It's very difficult to be silent, you Yes. know. Being the superstar, everybody wants to talk to you. நீங்க என்ன வேணா பேசலாம், எப்படி வேணா பேசலாம். பட் அவர் சைலண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் அவரோட மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் குவாலிட்டி. இட்ஸ் நாட் தட் he doesn't know to talk. அவருக்கு என்ன சொல்லணும், என்ன பேசணும்லாம் இல்லை. பட் he feels that silence is what I want to portray. அவரோட காண்டாக்ட், அவரோட டிசிப்ளின், அவரோட டெடிகேஷன் ஃபார் ஒர்க், இஸ் ப்ரொஃபஷனலிசம், ஆல் திஸ் ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் வித் him, பட் சம்வேர் இஸ் தட் அண்ட் ஆல் ஹஸ் ஹிட் மீ. ஸோ நான் இப்போ ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிட்டேன். அப்படியா? ஐ ஹவ் பிகம் சைலண்ட். நாட் copying him, But a slight good influence about a good influence. Yes. He says try to be more observing, listening more than talking. Listen பண்ணு, observe பண்ணு சொல்வார் அப்பவே. அது நம்மளை அறியாமல் அந்த ப்ராக்டிஸ் உள்ளே வந்துருச்சு. அண்ட் அவர் வேற லெவல்மா. இஸ் டூ மச். இஸ் ஜஸ்ட் அபவ் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் ஹி இஸ் ஃபார் மீ. பிகாஸ் ஐ நோ அல்லு அர்ஜுனோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், யஷோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், சுதீப் அண்ணா இஸ் லைக் மை ஃபேமிலி, சல்மான் சார் superstar of India. I've spent good quality time. But the power this man generates is something else. He's different from all the rest of them. Yeah, he's superior. I mean, I respect all the other actors. They are very hardworking. They have achieved So much. great guys. But ivaroda compare பண்ணும்போது my perception is this guy is too superior. So conversations ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ about this political thing எல்லாம் பேசியிருக்கீங்களா? எனக்கு ஒரு நாள் அவரோட ரூமில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பால்கனியில் சொன்னார், இன்னும் 2 படம் தான்டா, அதுக்கப்புறம் அரசியல். இப்படி சொன்னாரா? ஐ நியூ இன் வாரிஸ் இட் செல்ஃப் இன்னும் 2 படம் தான். ஓகே, சொல்லியோ. பட் நம்ம சொல்லக்கூடாது, பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஜம்ப், வெரி போல்டு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க. அது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னது, நம்ம ஐ டென்ட் ஓப்பன் அப் எனிவேர். ஐ செட், ஆனால் அரசியல் போங்க, ஏன் ஆக்டிங் ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ணணும் ஷாம், அப்போ தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். நோ மோர் ஆக்டிங் ஆஃப்டர் 2 films. பாலிடிக்ஸ். இதை கேட்டோன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? were you happy that he's coming into politics or were you sad that he's going to leave acting அப்படின்றது? Both happened. ஓகே. ஐயோ அப்படின்ற மாதிரியும் இருந்தது. அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய மரியாதைங்கிறது ஒன்று கிரியேட் ஆச்சு, பில்ட் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் no one will give up the careers who's number 1. Forget number 1 மா. எனக்கும் உனக்கும் ஒரு மாதம் ஒரு 20 lakhs யாரும் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு யாரும் வரப்போகிறதில்ல. And that man is earning 250 crores minimum. Leaving that and taking such a bold decision at the age of just 49, 50 and coming and saying that I'm coming, leaving that is salute தான் பண்ணோம், வேறு என்ன பண்ண முடியும். It's a very, 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 very tough, bold decision. சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இல்லை, why are you giving up on acting அப்படிங்கிற மாதிரி they are pushing him, but he was very, very clear, I'm coming to politics. Dalraju was shocked. அவர் அடுத்த படத்துக்கு டேட் கேட்கலான்னு, இல்லை I'm not going to act. என்ன சார் சொல்லுங்க? ஆமாம், I'm not going to act. It was very clear. Not a surprise to me. And அவரை ப்ராப்பராக ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால ஐ எம் டெல்லிங்
ஃபஸ்ட்டுலாம் வந்து தேவ டெல்லிங் இல்லை அவர் அரசியலுக்கே வராரு பேசணும், அது பெரிய ஒரு கேமு அதெல்லாம். ஐ யூஸ் டு ஃபீல் யோ என்னையா தெரியும் அவரை பற்றி உங்களுக்கு, யூ டோன்ட் நோ எனி திங், வை ஆர் யூ அண்டர் எஸ்டிமேட்டிங் எம். வளன்னு பேசுகிறவன் தான் அரசியல்வாதி கிடையாது. அவருக்கு என்ன பேசணும் எப்போ பேசணும் அவருக்கு க்ளீனாக தெரியும். இஸ் ஸோ ஃபோக்கஸ்ட் யூனோ ஆஞ்சலின். when he decides to achieve, it will be his. He's a very powerful personality for what I've analyzed. Not a joke. He's not an ordinary guy. He's just not an actor. He's above that, which he'll prove. Okay, I think the conversation lengthiest answer is about this, and that shows how impactful he's been with you. உங்க மேல எவ்வளவு பெரிய தாக்கம் ஒன்று ஏற்படுத்தியிருக்காரு அப்படின்றது தெரியுது. ஆமாம், நான் 7 நாளில் ஒரு 5 நாள் பேசிடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மார்னிங் அவருக்கு மெசேஜ் போட்டுருவேன். மார்னிங் தளபதி, ஹேவ் அ கிரேட் டே. You call him தளபதி only? Sometimes தளபதி, sometimes அண்ணா, sometimes chief. It just moves. He also send Shame, good luck, whatever. And after that Leo sets, goat setக்கு போயிருக்கேன். Now I'm just waiting to go on this 69. Yeah. I don't know, meeting him ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜி வரும். He says I'm his energy, but for me he's the source. He's like the sun. Just go and touch him and come for 1 month, 2 months, you'll be like full energetic. And what he has shared is superb. The way அவரோட கிரிட்டிசைசேஷன், அவர் எப்படி கேவலப்படுத்தினாங்க, எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தினாங்க, அதுக்கப்புறம் அவரோட motive to become, the struggles, he has shared all this. It's not a joke. Even today when people சில பேர்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த யூடியூப்லேயும் சில இடத்துலலாம், ஐ ஃபீல் உனக்கு அந்த தகுதியே இல்லையே அவர் மேலே கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. டோன்ட் யூ ரியலைஸ் தட்? வாட் ஹவ் யூ டன்? என்ன பண்ணியிருக்க நீ? How can you comment on a man like him? It's a waste of time. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் you yourself are making a fool out of yourself by trying to touch him. You can't touch him, pa. Okay, too much of Talapati. Yeah. Talapati fire over here. Yes. Yeah. But still, it's an auto mode when I talk about him. Yeah, it's a never-ending story, and you will keep talking about him. அப்படின்றது I just realized. So yeah, அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு அவரு. Yeah. So yeah, setting this aside, இன்னொரு பக்கம் நீங்க பேசிட்டு இருந்தப்போ you said there were dark times in your life when about ஜீவா சார் பற்றி சொல்கிறப்பா இருக்கட்டும், இல்லைனா படங்கள் சிலது சரியாக போகாதப்போவா இருக்கட்டும், உங்களோட மனநிலை ஒரு ஆக்டராக எப்படி இருந்தது? பிகாஸ் உச்சங்களை பார்த்த ஒரு நட்சத்திரம், அதுக்கப்புறம் டவுன்ஃபால் வருது அப்படின்றப்போ how did you take it as a person? எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் குவாலிட்டியாக நானாக என்ன ஃபீல் பண்ணேன், ஐ பிலீவ் இன் வாட் இஸ் ரியல். ஃபேஸ் இட், ரியலிஸ்டிக். யாரும் சொல்ல வேணாம் உனக்கு. யூ ஹேவ் அ மிரர், இட் வில் டெல் யூ வாட் இஸ் யுவர் சிச்சுவேஷன், உன்னோட நிலைமை என்ன, இப்போ நீ என்ன பண்ணணும். நீனா செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா உன்னோட பிஹேவியரும் காண்டக்டும் டு பீப்புள் வில் பி வெரி நார்மல். ரியாலிட்டி உனக்கு தெரியலனா யூ வில் பி லைக் அ ஃபூல் ஆர் அ ஜோக்கர் டு பீப்புள். ஸோ அந்த வகையில் நான் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டியாக இருந்ததுனால ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் மை ஃபிலிம்ஸ் ஹவ் நாட் டன் வெல். I know where I stand. I need to work very hard. I need to reboot. I have to create opportunities. உட்காந்து கிரிப் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே போய்கிட்டு டிப்ரெஷனில் போய்கிட்டு கல்டிவேட்டிங் நியூ பேட் ஹேபிட்ஸ் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ ஐ யூஸ் டு புஷ் மை செல்ஃப் சேயிங், ஓகே நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன கனவு கண்ட, ஹீரோ தானே ஆகணும்னு நினச்சேன், நடிகனாக ஆகணும், ஆகிட்டேன். நவ் தெர் இஸ் அ ஃபேஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஃபைட் பண்ணி தான் வரணும். ஸோ கமான் லெட்ஸ் கோ, இட்ஸ் அ வார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ யூஸ் டு டெல் மை செல்ஃப் அண்ட் மூவ். பிகாஸ் ஐ டென்ட் பிரிங் எனி திங். நோ ஆஞ்சலின், சி லைக் ஆக்டர்ஸ் அவங்க அப்பாலாம் ரொம்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் அவங்க சன்ஸை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் மனி ஹஸ் ஹேப்பன் ஃபார் எவ்ரி ஹீரோ ஹூஸ் பீன் லான்ச்ட்.
அந்த மாதிரி எனக்கு இல்லை. ஆமா, இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்த டைம்ல ஐ பிலீவ் உங்க கூட வந்து லான்ச் ஆன நிறைய ஹீரோஸ் வந்துட்டு ஐ மீன் as you said they had background also. That was a period, 2002. ஸ்ரீகாந்த் and நானும் ஒரே டைம் அவரோட படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு, ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆப்பிள். பெண்ணே தட் மூவி. நான் செப்டம்பர், அவன் வந்து டிசம்பர் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே சேம் இயர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இயர் there was a big entry of ஹீரோஸ் 10 people. Oh my god. And all came with good films. All were hits, like for Dhanush, Karthi, Jayam Ravi, Vishal, Jeeva. All came with backgrounds. I'm not saying they were complaint மாதிரி சொல்ல. அவங்களுக்குலாம் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா, they had experienced fathers to guide them, which was not there for me. And lately I realized, okay, this is how it is. அப்படின்னு சொல்லி, you need to find your way, make your path. அப்படின்னு சொல்லி I started moving positively, and now I have reached a place where I can produce a film. Maybe I will decide even I am going to direct a film. And God has given me a kind of a comfort zone where I can take things easy. Yeah, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கேன் இப்போ. So whatever you are having right now is your உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்லயும் உங்களோட ஒரு டிராவல்லையும் வந்தது, with of course the blessings of others, but it's truly your thing. Yes. You can own it. Yes. Okay. But any point in life did you feel maybe நம்ம வந்து வேற ஏதாவது வேலை எடுத்துருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? No. No, not at all? No. Never till now. I'm just trying to move on to the next level, is to produce films, maybe even if I'm not acting in it. Of course, direction is a thing which is there in every actor, because every actor work பண்ண 25 films, you would have also learned the craft somewhere. அவர் ஒரு கதையை உருவாக்கியிருப்பாங்க. And one correct right time, we'll plunge into it. We'll take a shot on it. Why not? Okay. Expect பண்றோம். So about the new film that is about to come, release date announce பண்ணிருந்தீங்க, but you wanted to change it. அஸ்திரம்ங்கிற படம் தான் we had announced the release, but unfortunately there are some 16 films coming at the same time. Okay. That shows how disciplined our industry is. There's no discipline, there's no format. Every actor, every producer, every director is suffering because of this mad rush. When a good film is made and not given a proper show, it suffers. Let it be whoever it is. அந்த வகையில் we were going strong for 7th of March, but suddenly 4th of March அந்த theatre list வரும்போது we realized that one show, 2 shows, which is not good for the film. So my producer just called me and he said, sir, இந்த மாதிரி இருக்குது சிச்சுவேஷன், 16 படம் வருது, அதுவும் ஒரு ஷோ 2 ஷோன்னு வச்சுருக்காங்க, ஏன்னா எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்காக. he said நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வரலாம், ஓகே, அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னார். சரி, இல்லை சார், இப்போது நம்ம இந்த பப்ளிசிட்டிலாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், பத்திரிக்கையாளர்லாம் சந்திச்சிருக்கோம், என்ன பண்ண அது திருப்பி பண்ணுவோம் சார். I'll reboost the whole thing. I'll do publicity in my own money. I said, you're the decision. It's your money and it's very valuable. ஒரு 3.5-4 crores is not a joke. I said, நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் சார். He said, சார், இது வேண்டாம், 2 weeks இல்லை 1 month லேட்டராங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணி கரெக்டான டேட் போட்டு கரெக்டாக ஷோஸ் வாங்கி நம்ம படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவோம் சார். ஷோஸே இல்லாமல் படம் காணா போய் அப்புறம் அது ஃபெயிலியர்னுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அது வந்து எப்படின்னு. பிகாஸ் இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஆன் த ஃபிலிம். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் அஸ்திரம் அபவுட்? என்ன மாதிரியான ஒரு ஜான்ரா? அஸ்திரம் இஸ் வெரி த்ரில்லர் ஃபிலிம் தான், க்ரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன். பட் ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் அதில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு ரிவெஞ்ச் ட்ராமா ஸ்க்ரீன் பிளேட் பை இன் அ த்ரில்லர் ஃபார்மேட். ஓகே. ஜகன்ங்கிற ஒருத்தர் தான் அந்த கதையை எழுதியிருக்காரு, ஸ்க்ரீன் பிளேயும் பண்ணியிருக்காரு. வென் ஐ ஹர்ட் த ஸ்கிரிப்ட், இட் வாஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. காரணம் என்னென்னா, ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. த பிளே அண்ட் த வே ஹி ஹஸ் மோல்டட் த கேரக்டர்ஸ் அண்ட் suicides which happens in the film was very very interesting. I said, let's go. தயாரிப்பாளர் புதுசு, டைரக்டர் அரவிந்த் புதுசு, அவங்களெல்லாம் சந்திக்கும் போது ஐ ஹேட் த டவுட்ஸ், இவங்க என்ன புல் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்களான்ட்டு.
பட் அவங்களாம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 வருஷமாக சினிமாக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருந்திருக்காங்க பசங்க. ஓகே. ரொம்ப கிளாரிட்டியாக ஒரு பவுண்ட் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் டிவிஷன்ஸோட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 days ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச்ட். பட் ஒரு 2-3 படம் பண்ண டேரக்டர் எவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னலாக இருப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த டீம் வாஸ் வெரி குட். அண்ட் ப்ரொடியூசர் வாஸ் இன் ஸ்பாட். ஸோ he was டேக்கிங் கேர். எல்லாமே கரெக்டாக போயிட்டுருக்கா, டைம் வேஸ்ட் ஆகாமல், மணி வேஸ்ட் ஆகாமல் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூலே ஒரு 30 days போட்டாங்க. ஓகே. ஐ கால் த டேரக்டர். ஐ செட் வாட் இஸ் த ஹரி, என்ன 15 days போட்டு பிரேக் எடுத்ததெல்லாம் எடிட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கா, இல்லை ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா we can ரீமேட்ச். இல்லை சார், நம்ம போயிடலாம் சார், எடுத்துடலாம். அந்த ப்ரொடியூசர் ஆல்சோ சார் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் தான் சார், அந்த ஒரு ஷெட்யூலை வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சு கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்புறம் பிரேக்கோ இல்லை வேற ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு அந்த செகண்ட் ஷெட்யூல் 12 days வாங்க பரவாயில்ல அப்படின்னாரு. என்னையா ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் இருக்காங்க எல்லாருமே அப்படின்னு சொல்லி ஐ செட் ஓகே லெட்ஸ் நாட் டிஸ்கரேஜ் பண்ண வேணாம், போகலாம். டு மை ஷாக் ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தாங்க. தே ஹட் கிவன் மீ டே ஆஃப் ஷெட்யூல், டே 1லேருந்து do 3, 6, 7, 10, 15th day என்னெல்லாம் எடுக்க போகிறேன். ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் ஆஞ்சலின். டு மை ஷாக் சொன்ன மாதிரியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டான். வாவ். தட் வாஸ் வெரி ஷாக்கிங். பிகாஸ் நல்ல டேரக்டர்ஸே லைக் யூனோ ஒரு 15 daysக்கு அப்புறம் பிரேக் எடுப்பாங்க. ஆமாம். ஹெக்டிக்காக இருக்குது, அவசரப்பட்டு பண்ண வேணாம், எடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு ஷெட்யூல் பண்ணிவிட்டு they'll take a small break and then start the second schedule. But these boys are very energetic. They have clarity இருந்தது, எடுத்துருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மூவ்ட் வித் தெம் அண்ட் தே ஆல் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 7 பேரும் வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாஸ் ஹெவி. அரவிந்துக்காக உயிரே கொடுக்கவும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து நின்றாங்க பசங்க. அண்ட் அந்த பசங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கூட எல்லாருக்கும் ஒரு சினிமா நாலேஜ் இருந்தது. ஸோ இட் வாஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் தீஸ் பாய்ஸ் அண்ட் தேவ் கம் அவுட் வித் அ வெரி குட் ஃபிலிம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் வில் டிசைட் what to do with that. So இவ்ளோ கன்விக்ஷனோட பேசிங்கன்னா of course we know how much of effort has been it's there. a good film. Yeah, okay. So நம்ம நடுவுல பேசினப்போ I just missed on this point. 6 candles பத்திட்டு ஒரு கேள்வி இருந்தது. அதுல நீங்க how many days did you not sleep for the particular 4 days? Yeah, I have this எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னோட I have rhinosinuses. அந்த சைனஸ் வந்து என்னோட கண்ணை சுற்றி இருக்கிற டிஷ்யூஸை வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆக்கிடுச்சு. இஃப் ஐ கோ லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் எனக்கு வந்து இந்த டிஷ்யூஸ் வந்து பல்ஜ் ஆகிடும், ஸ்வெல் ஆகிடும். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு அது ஸ்வெல் ஆகும் போது ஐ ரேன் டு அப்போலோ. தே ரஷ்ட் மீ. பாலா படம் ஷூட்டிங்கில் நடந்தது இது. பாலான்னு ஒரு படம் பண்ணேன் மீரா ஜாஸ்மினோட. அப்போ ஓகே சடனாக ஐ சா மை ஐஸ் வாஸ் ஸ்வெல்லிங். அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசர், டைரக்டர், மைசெல்ஃப் எல்லாரையும் என்னை தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க. ஏன்னா என் கண்ணு வீங்கி போயிட்டே இருக்குது. அங்கே போனால் அப்போலோவில் காலை பிடிச்சிட்டாங்க, கையை லாக் பண்ணிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு ஃபில்ட்ரு எடுத்து அடிக்கிறாங்க. சம்திங் இஸ் கான் இன்சைட் இஸ் ஐஸ், இல்லை ஒரு பூச்சி கடிச்சிருச்சா, இல்லை ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் இன் மேக்கப் அலர்ஜிக் ஆகிடுச்சா அப்படின்ட்டு. பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கலை. இல்லை, ஐ வாஸ் அட்மிட்டட். மை மாம் saw my face, she got scared. Shoo and she started like, obviously. I said, மாமா ஹாஸ்பிட்டல், ரிலாக்ஸ். அதுக்கப்புறம் 1 or 2 daysக்கு அப்புறம் ஐ சா அது கம்மி ஆகிட்டே வந்துச்சு. தென் அகெயின் 1 more time it happened. உள்ளம் கேட்குமே ஷூட்டிங்கில். அகெயின் ஐ வென்ட் டு த டாக்டர். he said இல்லை there's something wrong, இன்டேக் ஏதாவது தப்பாக பண்ணுறியா அப்படின்ட்டு. தென் he said அனலைஸ் என்னெல்லாம் சாப்பிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு போகும்போது ஐ ரியலைஸ்ட் அட் அ லேட்டர் ஸ்டேஜ் 2 டைமும் லேக் ஆஃப் ஸ்லீப். அப்புறம் டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, இதுக்கு ரெமிடிலாம் கிடையாது, யார் ஒன் பெக்யூலியர் கேஸ், இது நான் சந்திச்சதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மேக் ஷோர் யூ ஸ்லீப் வெல். வாரிஸில் ஒரு தடவை நடந்தது. விஜயநாடி சாமி காட் ஸ்கேர்ட். நைட் ஷூட். ஓகே. 6 candlesல வந்து துரைங்கிற டேரக்டர் வந்து ஓகே மெலிஞ்சிட்ட, முடி வளர்த்துட்ட, தாடி வச்சாச்சு, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி ஒரு மாதிரி அவன் எனிதிங் மோர். ஐ செட் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு, கிளைமேக்ஸில் வேணால் பண்ணலாம். அவன் பிலீவ் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு. அண்டு டாக்டர்கிட்ட காட்டுறதுக்காக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தா காட்டினேன். இதை பண்ணிடுவியான்னு கேட்டார். 4வது நாள் நான் அதோட வருவேன், நீ ரெடியாக இருந்துக்கோன்னு சொல்லி கொல்கத்தாவில் ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ் போகிறோம்.
From 8, I stopped sleeping for 6 hours, which is a must for a human. 2 hours I'll sleep. 1 hour I'll sleep. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் போது என் கண்ணு வீங்கிடும். 12th நான் போய் நிற்கிறேன், கண்ணாடி போட்டு நிற்கும் போது கழட்டுறேன். என்னப்பா அவன் பயப்படுறான், டேய் போயிடும் வா ஷூட் பண்ணு இல்லைனா இறங்கிரும். அண்ட் வி ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் 3 days. அதை சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா திருப்பிலாம் என்னால் பண்ண முடியாது. இது கேமராமேன்லாம் வந்து இப்படி கேமரா வச்சிருந்தது ஜஸ்ட் மூவ்ட் ஆஃப். இட் வாஸ் ஹியூஜ். சரி இல்லை இது இட் வில் கோ டவுன், இது ஒரு 10வது தடவை வருது வாப்பா அப்படின்னு எடுத்துட்டு வி ஃபினிஷ்ட் இட் ஆஃப். One person wanted to slap me for this. Sudeep Anna. He said, he was very angry. Romba கோவப்பட்டார். He said, it's your face. ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து it's your asset. Don't do this again. I said, okay. ரொம்ப கோவப்படாதீங்க. He was the one person who scolded me for the act. So much of dedication and hard work. Dedication இல்ல. அந்த if I can do something, why not அப்படிங்கிறது தான். I can. இப்போ 6 packs பண்றதும் it's not a joke. Yeah, not at all. I don't know if the directors even know what it is to tell an actor to come with 6 packs. You have to go to 0.5% fat, which is very dangerous for anyone. 12% is a basic which has to be maintained. நீ அதோட கீழே போனேன்னா it prone to be heart attack வரதுக்கு lot of chances. So dangerous. I keep telling Arya, போதண்டா எத்தனை படத்துக்குடா 6 pack பண்ணும். He's preparing for the next film now. Oh, 6 packs பண்ணிட்டு இருக்காங்க. He's preparing. I think Sar Pata 2. Okay. அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதெல்லாம் என்னை கூப்பிடுவான் for company workout. So I'll tell you, எத்தனை வாட்டி ஜாமி ஹியூமன் பாடி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காத, ஒரு தடவை பண்ணோம் ஃபைன், பட் இல்லை there's a demand. அவன் மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் த 6th time he is achieving the packs. 4 kg சார், இத நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லிட்டே இருக்கேன். 4 கிலோ கம்மி பண்றது ஒரு மெஷினுங்க. இஸ் நாட் a human. அது அந்த 1000 kilometers சைக்கிளிங்லாம் பண்ணுவான். Cycling, yes. To beat his frustration, he takes up that. Very good, actually. What do you do to maintain this? நான் அவ மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாலாம் பண்ண மாட்டேன். 1 hour up, 1 hour down. We have a group. Cycling, boxing, swimming, running, football. எல்லாமே every day we change. So it's not monotonous. Now 1.5 hours, 2 hours in a day. I start my day with the workouts. Today what was your workout? Today was my cardio. Running, skipping, free hand exercise. அது என்னமோ தெரியல. I feel that ஜிம்முக்கு போயிட்டு I let out all my negativity there. நமக்குள்ளே இருக்கும் தெரியுமா ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லாம். Instead of cultivating like, drinking or smoking or anything, somehow I feel அந்த ஜிம்முக்கு போகும்போது I just take it out on the weights. ஒரு vent out space மாதிரி. Vent out. Yeah. And I come and have a shower. I become very positive, very easy. Yeah. நல்லா இருக்கு. ஹெல்தியாவும் இருக்கு, ஒரு பெனிஃபிட்டும் இருக்கு. ஒரு vent outum பண்ற மாதிரி. அந்த டார்க் ஸ்டேஜ்ல வந்து I was consuming lot of alcohol. Because lack of no sleep. Jiva sir oda loss. It was just a destruction to myself. அதோட வெளியே வந்தேன். It became all constructive-ஆவே இருக்கணும் லைஃப்ல, பாசிட்டிவாகவே இருக்கணும். whatever happens, it's life. Everybody has problems, everybody is facing troubles. So have the gratitude. இன்னைக்கு நம்ம நல்லா தான் இருக்கோம். With respect, with work, with family, நல்லா தான் வச்சிருக்கான் நம்மள. அந்த gratitude-ஓட I want to move positive. I think you're a very optimistic person. Default-ஆ. Yeah, அது பேசுறப்போ அது தெரியுது. And also very honest. Whatever you've shared so far. I think that's my basic trait-ன்றீங்களா? My strength. Okay. A lot of people tell me, இப்படி இருக்க வேணாம்ல ஷாம், எதுக்கு? I say, நான் ஆனஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் வந்து I don't have to hide from anything. I don't have to remember. ஒரு பொய் சொன்னா I have to remember. இவங்கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். I don't have to. Just be yourself. If you like me, good. If you don't like me, very good. Even better. Even better. Accept me like this. Like that only I'm very close to Sudeep Anna, இப்போ விஜய் அண்ணா கிட்டலாம் I don't have any
shades. They see me as what I am, and they've accepted me as what I am, and they tell me, be yourself. So, what's wrong? Nothing's wrong in that. So yes, this was an amazing conversation with you. நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் from the scratch till now, what you're doing and what you're about to do so far. So yeah, it was a very nice conversation. Thank you so much and all the very best for... My pleasure, Angeline. And of course, I think you're debuting in films, and all the very best. Thank you And so I'm much. sure you're going to shine and go to the stars. All the very Thank best. you. Let that be a spell and just அப்படி நடக்கட்டும். All the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. The SS Podcast powered by Ambur Star Biryani. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி சாப்பிடும் பிரியாணி. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. Yeah.